Alright. 미자로 바로 들어갑니다. Get a feel for things부터 들어갈게요. Get a feel for things. 그러면 우리나라 말로 어떤 거에 대해서 느끼다는 거잖아. 이게 직역을 하게 되면 결국 뭐뭐에 대해서 감을 잡다라는 단어로서 이런 수거어로서 쓰일 수 있는 거랍니다. 자, 한번 예를 한번 들어보면요. It'll take a week or two. 한 1, 2주일 걸려요. For you to get a feel for things. Alright, get a feel for things. 그러니까 다른 말로 하면 뭐야? Adapt 한다는 거죠. 익숙해지는데라는 식으로 지금 썼네요. Around the office. 사무실에 와서 일하려면 but eventually 결국에는 it'll be easy. 아주 쉬워질 거다. I'm sure it'll be. I'll do my best to learn as fast as possible. Good. 그 다음 거 들어갈게요. Pull up short. 무슨 말인지 모르겠네. 예문으로 바로 넘어갑니다. Did Michael Johnson? 뭐야? Did Michael Johnson? Alright, win the race? 경주에서 이겼니? He was in the lead. 그는 리드를 하고 있었다. 이거 마이클 존슨이라고 유명한 사람이죠? Alright, 그 사람 100m 달리기 선수. 그 사람이 리드하고 있다가 until he strained his hamstring. strained. 이 단어도 모르시는 분들은 금덩어리로 표시해 놓으세요. 햄스트링도 마찬가지고요. 일단 햄스트링은 달리기 선수들에게는 아주 치명적인 허벅지 근육이죠. 허벅지 근육이 쥐가 나듯이 확 긴장하는 상태를 strained라고 그래요. 오케이? 그러면서 쥐가 오르다 할 때 muscle cramp. 이런 단어 두 개도 있고 Charlie horse. Charlie 같은 건 남자 이름이죠. Charlie horse를 붙여가지고 이런 것도 쥐 오르다라고 얘기할 수 있어요. He pulled up short. 100 meters before the finish line. 100m 피니시 라인에 바로 도달하기 전에 pull up shirt는 여기서 주저앉아갖고 그만둬 버렸다라고 얘기를 할 때 pulled up shirt라는 표현을 쓰는구나. 저도 얼마 전에 야구하다가 pulled up short 했어요. 똑같은 겁니다. strained my hamstring은 아니고요. my calf라고 얘기하죠. CALF입니다. 그건 종아리 근육이에요. 종아리 근육 쪽에 calf 쪽에 이런 식으로 똑같이 저도 strained가 일어났고 pulled up short. right before the home base. 그 무슨 말 하는지 다 알아들었죠? 오케이. On your feet. Alright, 미자에서 나오는 on your feet은 우리가 Prison Break에서 볼 수가 있습니다. 바로 드라마로 들어가자. If you go out there. 형이 어디로 그냥 팍 튀어 들어가려고 그랬죠? 그럴 때 만약에 저기로 탈출하려고 지금 형이 그러는데 형이 만약 글로 탈출하려고 그러면 If you go out there, they will gun you down. They will gun you down. 금덩어리예요. gun. G-U-N 쓰시고요. 누구를? You. 하나 더. down. D-O-W-N 써버리면 됩니다. gun you down. 총으로 쏴서 쓰러뜨리는 걸 gun you down이죠. 당연하죠. guards들이 그래서 서 있는 건데 실탄 넣고 They'll gun you down. If you go out there, they will gun you down. I don't care anymore. I don't care anymore. 상관없어. I don't care anymore. Well, you better start. Well, you better start. 이렇게 여기까지 한 단어. You better start. 그 다음에 아이언정. Well, you better start thinking about what you're doing. Thinking about what you're doing. 봤죠? You better start 하면 주로 아이언정이 이렇게 많이 나오면서 You better start thinking about what you're doing. 또 붙입니다. You better start thinking about what you're doing. 형이 하는 행동에 대해서 좀 생각 좀 해. 막 이렇게 얘기하는데 지금 이 형은 생각이 안 되죠. 왜냐면 자기 아들이 좀 죽을 것 같단 말이야. 그래갖고 어떻게든 빨리 탈출해가지고 자기가 죽어버리면 또 아들이 또 살 것 같으니까. Well, you better start thinking about what you're doing. Because you can't help LJ if you're dead. You can't help LJ if you're dead. Cause 지금 동생이 이렇게 얘기하는 이유는요. You can't help LJ. 동생 이름이 LJ예요. 이걸 알지 않는 한 모르죠. Alright, if you're dead. 형이 죽어버리면 어떻게 LJ를 도우려고 그래? 형이 살아 있어야지 돕지 동생 저 아들을. Because you can't help LJ if you're dead. What the hell's going on in here? What the hell's going on in here? 뒤에서 감독관이 뭐 하는 거야 니들 지금 한참 일하다 말고. What the hell's going on in here? Huh? We got a problem? We got a problem. 문제 있나? No. No, 없습니다. Well, then get on your feet. Get on your feet. 이렇게 명령어로 할 때 쓰는 거구나. 동사부터 get on your feet. 이거는 아주 쉬운 거였어요. 사실은요. On your feet. 다른 뜻 없어요. 일어서. 발 가지고 일어서라는 소리죠. Get on your feet. 군대에서 많이 나오고 지금처럼 프리즌 브레이크에서 나오고 Well, then get on your feet. Let's go. Let's go. 그랬을 때 저 뒤에 보면은 불이 나고 있죠. 우리 지난번에 했었을 때 on ramp. 기억나요? on ramp를 갖다 만들기 위해서 저희다 불을 지릅니다. 그것도 아저씨가 하나 도와줘요. 그것도 돈 많은 아저씨 하나가. 오케이. 그 다음 걸로 넘어가자. Alright, come in and out.
요것도 동영상이 있네요. Close to home. 이거는 우리 딱 한 번밖에 안 했지만 상당히 인상에 남는 그런 드라마였어요. 오케이. 거기에서 나오는 come in and out 무슨 말일까? 들락날락거리다 직역을 하면 그 뜻이에요. 그죠? come in and out, come in and out. 무슨 말일까? 어디서 나온 걸까? Tara, you forgot the part about. Tara, you forgot the part about. 너 여기에 대해서 잊어버렸구나. You forgot the part about. 어떤 부분? Tara, you forgot the part about you dropping the drink. You dropping the drink. You dropping the drink. 네가 술이야. drink라고 그러면 미국 애들은 다 술이야. You wanna drink? 그러면 너 술 한잔 할래? 이 소리지. You wanna drink? 그러면 water. 이러면 되게 웃긴 거예요, 그거. Right, drink. Right, 네가 지금 술을 마시고 있다. 그걸 떨어뜨렸다는 그 파트에 대해서는 왜 얘기를 안 해? 네가 만약에 들어가서 이 증언을 할 때는 그 하나하나가 되게 중요하단 말이야. 이런 거 보고 deposition이라고 그래요. deposition. 스펠링은요 D-E-P-O-S-I-T-I-O-N deposition. Alright, 증인이 어떤 법정에 들어가서 증언을 하기 위해서 테스트머니를 하기 위해서 이렇게 변호사나 검사 측에 불려가 가지고 한번 쭉 해보는 거. 그걸 deposition이라고 그래. 꼭 알아놔. 문서화시키고 그러는 거예요. Tara, you forgot the part about you dropping the drink. No, I didn't forget. No, I didn't forget. 안 잊었거든. No, I didn't forget. I didn't want to say that. I didn't want to say that. 얘가 만약에 알코홀릭이라든가 이러면은 자기의 credibility가 떨어지니까 얘기하기 싫어서 그래요. I didn't want to say that. Well, Vermont, we'll say it. Well, Roman, we'll say it. 어쨌든 네가 얘기 안 해도 저쪽 변호사가 얘기할 걸. Well, Vermont, we'll say it. Then he'll tell the jury. Then he'll tell the jury. 그런 다음에는 배심원한테 얘기할 거야. Then he'll tell the jury how you've been in and out of rehab. How you been in and out of rehab? How you been in and out of rehab? 그렇죠. 이것도 아주 쉬운 수고였네요. 진짜 in and out of. 어디에 들락날락거리는 거. in and out of. 그런 다음에 나오는 명사나 rehab. 스펠링은요 R-E-H-A-B. 아무도 대답 못하는 거 보니까 rehabilitation. 이걸 줄인 게 rehab이라는 걸 몰랐단 모양이구나. rehabilitation. 스펠링 다 불러주면 R-E-H-A-B-I-L. I-T-A-T-I-O-N. 야, 이거 부르다 보니까 길다. 그래서 미국 사람들이 줄이는 거예요. rehab. 특히 rehab은 어떤 거에서 많이 받아? 정신과 치료라든가 아니면 이런 식으로 알코홀릭 같은 경우에 그걸 다시 재활 치료라고 얘기하죠. 우리가 rehab을 갖다 들락날락거렸다. 그럼 여기서 이제 여러분들 표현을 갖다가 한두 개만 더 알고 가자. I'm on the wagon now. 그런 사람한테는 술을 권하면 안 됩니다. I'm on the wagon 그런다고 그 사람이 마차 위에 올라탄 게 아니고 난 술을 끊으려고 하고 있다라고 할 때 I'm on the wagon이라는 표현이 있어요. I'm on the wagon. Alright, on the wagon. 알아나? wagon이라는 건 마차. 스펠링 어떻게 되고요? W-A-G-O-N. 알고 있죠? I'm on the wagon. 그렇게 내가 술을 끊으려다 보면은 솔직히 알코올 중독자들 술 못 끊거든. 또 술을 손을 대요. 그러면 어떨 때는 뭐를 써? off the wagon이라는 표현도 가져가세요. He's off the wagon. 제 술 끊으려다가 실패했어. He's off the wagon. Alright. Then he'll tell the jury how you've been in and out of rehab. He'll dig up old boyfriends. He'll dig up old boyfriends. 큰 소리로 시작. He'll dig up old boyfriends. 너가 가지고 있었던 옛날 남자친구들 다 뒤져낼 거야. He'll dig up old boyfriends who will swear. Who'll swear. 걔네들 나와가지고는 맹세하고 얘기할 거예요. He'll dig up old boyfriends who will swear you got loaded and lied. You got loaded and lied. You got loaded and lied. 주어는요, you. 동사는 got. 그 다음에 뭐요? Loaded, L-O-A-D-E-D. You got loaded and lied. 자, 지금 여러분들 이런 것도 알아놔야 돼. You 다음에 비동사가 나오잖아. You are loaded. 아니면 I am loaded. My father is loaded. 비동사가 나와가지고 이렇게 얘기할 때 무슨 뜻일 것 같아? 모르죠? 그러니까 그런 것도 금덩어리예요. 비동사가 나온 다음에 loaded, 비 다음에 loaded가 나오면은요 돈이 많다야. He's loaded 그러면 그냥 돈으로 그냥 그 사람이 다 충전이 돼 있는 거야. 오케이? 근데 여기서 you got loaded and lied boyfriends들한테 뭐라고 그러는 거야? 결국 술이 떡이 돼가지고 늘상 술이 떡이 돼갖고 술이 이렇게 차가지고 그때는 you got loaded and lied 이런 식으로 얘기하는 거죠. 여러분들 알코올 중독엔 저는 가봤거든요. 원래 그런 거 뭐 자랑하는 건 아니야 이게. 지금 이런 거를 얘기할 때도 항상 강의할 때 저는 신경 쓰는 게 저의 true feeling 같은 게 여러분한테 전달되기를 바라거든. 저 같은 경우는 1980년도에 알코홀릭 3기까지 갑니다. 그래서 이 말을 할 때 분명히 얘기하는데 I got loaded and lied.
그런 거짓말을 하게 돼요, 사람이. He'll dig up old boyfriends who will swear you got loaded and lied to them about all kinds of things. To them about all kinds of things. 저 친구 보이프렌드들한테 all kinds of things. 여러 가지 가지고 그냥 거짓말을 한대요. 그러면서 특히 이제 알코올 중독자들 그런 분들을 갖다 다루는 전문 의사가 있었는데 그 사람이 내가 절에 들어가서 다람쥐 잡아먹었다는 소리를 갖다가 이렇게 학생들한테 하고 그러는 거 아마 선생님이 그때 알코올 중독이었을 때 거짓말하던 습성이 있어서 거짓말을 하시는 걸 거다라고 얘기를 그 부인한테 해가지고 왜냐하면 알코올 중독자들이 그게 다람쥐를 잡아먹는다는 소리를 많이 하고 꼭 다람쥐 잡아먹는다는 소리 아니더라도 다람쥐 얘기를 그렇게 많이 한대요. 진짜로. 그래갖고 우리 그 이름 실명을 거론하면 좀 뭐하니까 그 친구 남편도 수업 들었었거든. 아무래도 선생님이 그 알코올 중독 때 그 충격이 있으셔서 그런 것 같다 그러는데 나 참 그 친구 참 데리고 내가 가서 내가 다람쥐 잡아먹던 그 산에 올라가서 보여주고 싶어. 저는 그때 고기가 먹고 싶은데 없어갖고 온갖 짐승들을 다 잡아먹었었어요. 멧돼지부터 시작해갖고 토끼, 꿩 그리고 산비둘기라고 생각을 했는데 나중에 더 멋진 거는 그 산비둘기라고 생각하고 많이 잡아먹거든. 그 정말 많이 쉽게 잡을 수 있는 저거에서 그냥 그 천수 아저씨가 잡아주시고 막 이랬어요. 그 같이 절에서 근무하는 아저씨가 천수 아저씨야. 그 아저씨랑 같이 먹었다니까. 그 아저씨랑 막 먹고 그랬던 고기가 나중에 여기 서울대공원에 놀러 갔더니 한국의 천연기념물 우리 토종새야. 나 그거 보고 정말 정신적 충격이 한참. 그게 멸종 위기에 놓여 있대요. 나 때문이야. 너무 미안하고 다시는 내가 그 새는 내가 절대로 이렇게 회색빛이 도는데 이 털 끝에 이 날개 끝에가 무지갯빛이 나는 아주 예쁜 새가 있거든요. 브라운 색깔이 약간 나면서. He'll dig up old boyfriends who will swear you got loaded and lied to them about all kinds of things. He'll make your sister. They'll make your sister. 저쪽 측에서는 변호사 측에서는 they'll make your sister. 네 sister를 갖다가 이 보이프렌드가 지금 임신했다고 그래갖고 이제 애를 갖다가 어버트하라고 그러는데 여자가 안 한다고 그래갖고 그 베란다에서 밀어 떨어뜨려 죽여버리는 거거든요. 그걸 얘가 본 거야. They'll make your sister. 그러니까 네 여동생을 갖다가 어떻게 만들어 버릴 것 같아? 그들은 He'll make your sister look like a whore. look like a whore. whore 스펠링은요 W-H-O-R-E. 돈 받고 몸 파는 여자로 만들어 버릴 거다. He'll make your sister look like a whore, and he'll make you look even worse. And he'll make you look even worse. He'll make you look even worse. 너는 더 끔찍하게 만들어 버릴 것이고라고 얘기하는 거죠. 이제 다 알아들었죠? 그래가지고 이제 그 검사 측에서 이제 본 우리 항상 막 프랙티스라든가 이런 엘리 맥빌이라든가 보면 변호사 측에서 본 드라마잖아. 이건 이제 검사 측에서 본 드라마예요. Close to Home은요. Close to Home. 고향에 거의 다 왔다 이런 뜻인데 이 드라마의 내용은 그 미국이란 나라가 자기네들한테 홈이잖아, 그지? 근데 홈은 홈인데도 홈 같지가 않지나 워낙 범죄가 많아갖고 그래서 범죄를 자꾸 없애버리면은 살기 좋은 가정, 살기 좋은 집같이 돼서 close to home이라는 건 거의 다 왔다 이런 의미로서 검찰의 어떤 그 역할을 하는 거였어요. 참 괜찮았어요. 한 번 했는데도 인상이 팍 남고 여자가 워낙 눈만 크잖아, 그지? 다시 미자로 들어갑니다. 미자 이거 하고 자꾸 하니까 괜찮다. 처음에 들을 때 이상했는데 risk life and limb. risk life라는 건 생명을 갖다 생명의 위험을 갖다 쓰는 걸 거는 걸 얘기하고 and limb. lim은 뭐라고 그랬어? 사지라고 그랬잖아요, 그죠? 팔다리. 그래갖고 결국 risk life and limb은 위험을 무릅쓰다라는 그런 표현이 된대요. 한번 예문 들어볼게요. Why do you risk life and limb? Climbing mountains. 우리 직벽 타는 애들 얘기하는 거죠? 그 떨어지면은 잘못하면은 neck down paralyzed가 되면은 life도 life지만 인생도 망가지고 생명도 없어질 수 있지만 lims를 못 쓰게 되잖아. 그러니까 이런 표현을 쓸 수 있는 거죠. I guess it's for the thrill of it. Alright, that's all. 이렇게 들어가야 되는 거야. Alright, 거기다 all 이렇게 붙이는 것도 바로 그런 의미입니다. It's really exciting. 정말 재밌어라고 얘기하는 거죠. Get out of one's way. 이거 너무 쉬운 수고입니다. 사실은요. Get out of my way. 그래서 비켜 나 방해하지 마 이럴 때 쓰는 거고요. Be cooped up. Alright, 프레이저에서 나왔습니다. 우리 이제 프레이저 반을 만들기로 했어요. 아침 9시 클래스에서 상당히 기대되어지고요. 제가 진짜 제일 좋아하는 거기 때문에 아주 그냥 프레이저에서는 이런 금덩어리들이 계속 나와요. Be cooped up. 웬만한 사람들 영어 좀 한 사람들 처음 들어보는 표현일걸? cooped up 무슨 말일까? You just eat them up. 그런 you just eat them up. 이거는 더 좋은 게 이런 Daphne라는 영국 여자가 나와서 영국식의 표현도 막 나오고 발음도 연습할 수가 있어요. 그런 you just
eat them up. Alright, 동사는요 eat, eat를 쓰고 누구를? them, 강아지, puppies를. 그 다음에 부사는요 up. 그리고 직역하면은 어떤 뜻이겠어? 아우 그냥 너무 귀여워서 그냥 다 잡아먹어버리고 싶어. 우리 애기들 보고도 막 이렇게 얘기하잖아. 깨물어버리고 싶어 막 이러잖아. 실제는 아니지만 그런 거예요. 얘네들 보신탕 안 먹어? Alright, 그런 you just eat them up. 아, 보신탕 얘기가 나온 김에 보신탕은 영어로 뭐야? 없죠. 당연히 없죠. 얘네들은 그런 걸 먹질 않기 때문에 보신탕이라는 것 자체가 없는 거예요. dog meat라고 얘기하면 금방 그래도 알아는 듣겠죠. 어떤 거든지 다 meat를 붙이면 고기가 되니까. 오케이? 그래서 개고기를 dog meat라고 하면 알아는 듣는다. 우리는 dog meat를 먹는다 그랬을 때 막 미개인 취급하고 막 이랬을 때 딱 한마디만 하시면 돼요. 이 서양 사람들은 크리스티애니티가 백그라운드인 나라 아니야. 거기에서 한 말씀만 하시면 돼요. 바울 사도가 있어요. Saint Paul said, you can eat anything according to God. 하나님 말씀에 따르면 바울 사도를 통해서 우리는 뭐든지 먹을 수 있다고 얘기를 했어요. 그건 신약에 분명히 적혀 있는 부분이거든요. 근데 네가 뭔데 저지하냐고 얘기를 하면 되는 거야. Who do you think you judge me? 그럼 찍소리 못합니다. 왜냐면은 실제로 한국 사람들 개고기 먹는 것 같고 제가 약간 코럴 같은 게 붙었을 때 요 말 한마디에 애들이 조용해졌어요. 그냥 모든 서양 아이들이 다 내 앞에서 한 대여섯 명 있었는데 우리 스터디 그룹 하다가 보면 이렇게 막 애들 그렇게 하잖아. 딴 얘기하고 막 이러는데 그러다가 뭐 동양에서 뭐 특히 뭐 중국이나 뭐 일본 얘기가 나왔어서 일본 애들은 거의 개를 그렇게 하는데 그 중국 같은 데는 이렇게 개를 먹는다. 그래서 중국은 참 미개하다 막 이런 식으로 한국 사람인 나는 쏙 빼놓고 얘기를 하는데 뻔하잖아. 얘네들이 왜 이런 이슈 그게 한번 이슈가 된 적 있었잖아요. 미국에서 제가 있을 때도 80년대 초반에 그래갖고 내가 한마디를 끼어들었죠. 너희들 지금 한국 사람들 개 먹는 게 먹는 거 같고 지금 얘기하고 싶어서 이러는 거냐 했더니 어떻게 개고기를 먹을 수 있는 거니? 그래서 난 개인적으로는 안 먹지만 그런 다음에 그 말을 딱 한 거예요. 아까 얘기했던 거 조용해졌잖아요. 그러니까 성경 베이스가 있으면 걔네들한테 더 이렇게 딱 논박할 수 있는 그런 게 있는 거예요. Couldn't you just eat them off? 그러니 just eat them up. 너무 귀여워. Couldn't you just eat them off? For God's sake, please don't love them. For God's sake, please don't love them. 야, 강아지 사랑하지 마. 제발 한 번 정부 치면 못 뛰어. 우리 솔직히 범이 어떨 때는 정말 내가 직접 물을 끓이고 싶을 때가 있어요. 근데 어떻게 정이 들었어? I love him. 그러다 보니까 그냥 내 새끼를 키우는 거죠. 강아지한테 정들면 사람한테 정드는 거랑 똑같아. 내 새끼야 그냥. For God's sake, please don't love them. They'll think they're staying. They think they're staying. 강아지들도 그렇게 생각한단 말이야. 이 집에서 살 거라고. For God's sake, please don't love them. They'll think they're staying. And keep them off the couch. Keep them off the couch. 저 카우치에서 내려놓고 keep them off. Keep someone off 하면 여기서 내려놓으란 소리예요. couch. 카우치는 2천만 원짜리거든 지금 저게. And keep them off the couch. Oh, what were you thinking? What were you thinking? 아빠한테 막 따지는 거고요. 도대체 무슨 생각 갖고 그랬어요, 아빠? Oh, were you thinking of letting him run free in the park? Let him run free in the park. Let him run free in the park. Park가 아니고요, park. 힘들지? Letting him run. Letting him run. 아이고 이런 단어 세기도 힘들어. Letting him run free예요. Run free. Run free. Letting him run free in the park. 동사를 뭐 쓴다? run을 쓰고요. 그 다음 단어 뭐 써요? free, F-R-E-E. 자유롭게 막 뛰어다니고 뭐 놀게 하는 거 있잖아요. 얘네들은 dog park라고 그래갖고 개를 위한 공원이 따로 있어. 개를 위한 목욕탕이 따로 있잖아. 일본 같은 경우에는. 일본 온천에는 개를 위한 온천이 따로 있거든요. 그런 것처럼 미국은 개를 위한 공원이 따로 있어요. 뉴질랜드 같은 경우는 개 들어가는 해변가에 개가 들어가는 시간이 따로 있어. 그때 사람들 들어가지 말아달라고 그 편말에다 불법은 아니지만 편말에다 막 이렇게 써놔. 강아지들 들어가는 시간이라고. 굉장히 재밌죠? 그렇게 강아지들을 위하는 나라들이야. Letting him run free in the park. Oh, were you thinking of letting him run free in the park? Haven't you seen the way Haven't you ever seen the way he tries to romance? he tries to romance? 이럴 때 저는 벌써 알아듣는 거죠. Haven't you ever seen him? 아빠 이러는 거 못 봤어요? He tries to romance. 아, 로맨스라는 건 낭만을 나누고 사랑을 나누려고 했던 짓. 결국 그렇게 순놈이 이렇게 약간 그 뭐라 그럴까? 우리가 흔히 발정 들었다라고 얘기하는 거죠. 그럴 때 미국 애들은 뭐 한다고 그러냐면 험핑이라는 단어가 또 나옵니다. 험핑. H-U-M-P-I-N-G. 그래서 저희 장군이 같은 경우도 가끔 가다가 이렇게 heat라고 그러죠. H-E-A-T인데요. In heat.
전치사 in을 써서 하면은 발정이 드는 거예요. in hit가 되면은요. 그 제가 사준 강아지 인형이 있어요. 그 강아지 인형을 가지고 혼자서 이렇게 막 이러면서 험빙을 해댑니다. 험빙. 이제 험빙이라는 단어도 알았고 in hit도 알았고 얘는 그걸 갖다 멋지게 지금 시트콤 드라마 주인공이니까 Haven't you seen the way he tries to romance my towel warmer? My towel warmer 이럴 때 막 사람들은 웃는 거예요. 근데 우리는 아무도 못 웃어. 왜냐면 우리나라에는 없기 때문에. towel T-O-W-E-L 그 다음에 띄고 warmer W-A-R-M-E-R towel warmer가 집에 있는 분 손 들어보세요. 없죠. 이게 뭐냐면 어차피 우리 보면은 다 지금 보일러 때우고 그러잖아. 그래갖고 다 보일러 돌잖아. 그치? 그런 걸 하나를 더 뽑아가지고 이렇게 이제 레디에이터처럼 식으로 만들어가지고 그걸 갖다가 화장실에다 이렇게 올라오게 만들어놨더라고. 그걸 뉴질랜드에서 저는 처음 봤어. 미국에서는 가정집 이렇게 단독주택에서는 그런 건 못 봤고 내가 있는 데는 스쿨 하우싱 같은 데니까 그런 게 없었거든. 근데 타월 워머라고 해갖고 좋은 집 아파트 같은 데 가면은요 화장실에 이렇게 튀어 올라오는 관이 어차피 보일러 돌면 거기는 따뜻하잖아 늘. 여름에도 그런 거는 틀면 되는 거야. 거기에다가 타월을 걸쳐 놓잖아요. 그러면 타월이 따뜻해지고 금방 말라버리는 거야. 우리의 몸 닦고 나면은 타월이 축축한 상태에서 식구가 많을 때 다음 사람이 쓸 때 찝찝하잖아. 근데 그걸 갖다 타월 워머에다 걸어놓으면 그 다음에도 항상 뽀송뽀송한 거죠. 타월 워머. 머리 잘 썼죠, 그죠? 근데 얘가 그거 따뜻하고 거기에 뭐가 이렇게 걸쳐져 있고 그러니까 그걸 가지고 험빙했던 거야. Haven't you seen the way he tries to romance my towel warmer? Well, he's cooped up here all day. He's cooped up here all day. He's cooped up here. 스펠링은요 C-O-O-P-E-D에다가 부사는 up이에요. 그러니까 강아지가 하루 종일 집에서 뭐 했다는 소리겠어? 큰 소리로 틀어박혀 있었다 처박혀 있었어 라고 할 때 cooped up이라는 거야. 그게 느껴져야 되는 거죠. 참 정말로 이 말씀은 드리고 싶은데 우리나라에서 강아지 기른다는 사람들 치고 강아지를 집 바깥으로 안 내보내가지고 막 2년 3년 동안 단 한 번도 안 나온 거야 강아지가. 그러니까 애가 나와가지고서는 쥐를 보고 벌벌벌 떨더래요 강아지가. 쥐를 보고 벌벌벌 떠는 건 그건 강아지가 아니죠. 강아지가 아니에요 그거는요. 또 우리 지금 저 형님네 개 얘기하는 거야 사실은요. 고양이를 보더니 애가 납작 엎드려 버리더래. 쥐를 보더니 떨고 고양이를 만나더니 납작 엎드려 버리더래. 너무 무서워갖고. 그건 쥐죠. 그건 개가 아니라 쥐예요. 물론 요크셔 테리어로 생긴 건 쥐만 하지만 정말 진짜 한심한 거죠. 강아지라면 쫓아가야죠 고양이를. Well, he's cooped up here all day. He's cooped up here all day. 하루 종일 처박혀 있었잖냐. Well, he's cooped up here all day. When we go to the park, When we go to the park, when we go to the park. 이게 왜 좋은 우리 교재로 쓰이느냐면요. 이 마틴이라는 아버지는 옛날 경찰이었어. 그러니까 굉장히 cooped up 이런 식으로 슬랭어를 많이 써줘. 일반적으로 우리가 배워야 되는 그런 것들 많이 얘기하고요. 그리고 저쪽 프레이저 같은 경우는 어떤 사람이라고 해서 사이콜로지스트야. 그러니까 굉장히 또 공부 많이 한 사람으로서 고급 영어를 많이 써요. 동생 나일즈하고 둘이서는. 그리고 데프니 같은 경우에는 영국 영어가 나오는 거죠. well, he's cooped up here all day. When we go to the park, I let him off the leash. I let him off the leash. I let him off the leash. 주어는요. I 동사 let him off는 걔를 풀어주는 걸 얘기하는 거죠. 관사는 the 뭐에서 풀어줘? leash L-E-A-S-H입니다. 당연히 뭘 얘기하는 거겠어? 개끈을 딱 놔주는 건 당연한 거지. When we go to the park, I let him off the leash so he can get a little exercise. So he can get a little exercise. 막 뛰어다니는 거, a little exercise잖아요, 그죠? 우리 지금 장미가 다리가 하나 절단 났어요. 우리 할머니한테 보냈더니 우리 어머니가 이렇게 막 소리 지르고 그러는 거에 못 견디고 애가 집을 나와가지고 아빠 찾으려고 서울로 올라오다가 분당에서부터 그러다가 이렇게 교통사고 난 걸 우리 또 여직원이 밤을 새면서 결국은 찾아냅니다. 기적 같은 이야기예요. 이 얘기하려면 또 한참 길어. 어쨌든 그래갖고 발 하나는 잘렸지만 우리 장미를 저렇게 찾아갖고 데리고 있잖아, 그지? 장미가 발 잘리기 전에는요, 고수부지 같은 데 데리고 가잖아. 자전거 타는 사람들만 보면 다 쫓아다녔어요. 미친이죠. 미친이에요. 그냥 자전거만 보면은 다 뛰어다녔었어. 1시간이고 2시간이고 심장이 터지도록 뛰어다녀 얘가. When we go to the park, I let him off the leash so he can get a little exercise. Apparently, that's not all he got. Apparently that's not all he got. That's not all he got. 여기서 대해서 뭘 얘기하는 거야? 엑서사이즈만이 아니잖아요 지금. 걔는 파크에 가서 뭐도 했어? 섹스도 했잖아. When we go to the park, I let him off the leash so he can get a little exercise. Apparently, that's not all he got. 그러면서 들어가 버렸고요. 미자로 또 넘어갑니다. Beyond one zone. 요거는 잠깐 예문을 들어가 보자. How do you feel to have your own apartment and finally be on your own?
이거죠. on your own이라는 말. 자, 이게 마지막에 여기 붙긴 했지만 너 어떠냐 기분이? Have your own apartment. 네 아파트가 생겼잖아. 네 자신의 아파트. 네 이름의 아파트가. Finally be on your own. 마침내 독립한 거를 얘기하는 거죠. On your own은 혼자 사는 걸 얘기하는 거예요. I guess I miss my family a little. 내가 가족이 보고 싶지만 but overall 요것도 금덩어리예요. 근데 결국 다 따지고 보면 it's fantastic. 아주 좋아 이렇게 얘기할 때 but overall 이런 것도 금덩어리입니다. On your own. 이 표현 가지고 저는 어떤 걸 얘기해 주냐면요. 내가 지금 엄청나게 끔찍하게 사랑하는 사람이 있습니다. 그 사람을 데리고 등산을 가는 거죠. 둘이서. 오케이? 그 여자랑 같이 여자친구랑 같이 등산을 막 가. 그 여자친구가 실족을 해 가지고서는 낭떠러지로 떨어지면서 나무 뿌리를 붙잡고 간신히 살아남고 자기야 도와줘 그러면서 나를 갖다 막 부르겠죠. 그럴 때 저는 막 슬퍼서 울면서 이런 말을 할 수밖에 없어요. You're on your own. 네 스스로 올라와야 돼요. 여러분이 다 알다시피 저는 디스크가 있어갖고 지금 우리 장미도 못 안아. 장미가 7kg밖에 안 되거든. 장미도 못 들 때가 있어. 어떨 때는 허리가 뜨 그러면은 이게 숨이 콱 막히면서 허리 아픈 사람들은 다 아는데 하반신으로 거의 마비 증상이 와요. 그러면서 힘을 못 줘버려. 어떨 때는 내가 변기통에 빠질 뻔했다고 했잖아. 그러니까 지금 여러분이 아무리 적게 나간다 그래도 50kg 막 이러잖아. You're on your own. 알아서 올라와라. 이럴 때밖에 얘기 못 하는 거죠. 그럼 떨어지면서 You suck! I have to run. Desperate Housewives네요. 상당히 많이 나오죠. Desperate Housewives에서 그지? 그것도 상당히 좋은 자료였다는 소리네. Frasier하고 Desperate Housewives가 제일 많이 나오는 것 같아. 바로 들어갑니다. Would you like dessert? Would you like dessert? 디저트 좀 드릴까요? 저녁을 먹었나 봐. Would you like dessert? Another glass of wine? Another glass of wine. 와인 한 잔 더 드릴까요? Would you like dessert? Another glass of wine? Oh, no, thank you. Oh no, thank you. 그런 다음에 Oh, no, thank you. I have to run. I have to run. I have to run. 주어부터 I have to run. RUN을 씁니다. I have to run. 그럼 우리나라 사람들은 어떻게 번역을 하겠어? 나 달려야만 해요. 그게 아니죠. 이제 그만 가봐야 돼요. 이럴 때 I gotta go. I have to run. 많이 얘기합니다. Oh, no, thank you. I have to run. Just the check. Just the check. Alright, 그 저거 계산서만 주세요. Oh, no, thank you. I have to run. Just the check. I have a charity event. I have a charity event. Charity event. Charity. CHARITY고요. 자선이죠. 자선금 내고 막 이러는 event. 이벤트를 하죠. EVENT. 그거는 주로 누가 많이 하냐면 최경주 같은 골퍼가 하죠. 그러면은 최경주 골퍼를 보기 위해서 사인을 받기 위해서 최경주를 좋아하는 많은 골프 팬들 뭐 이런 사람들이 가는 거야. 근데 누가 가는 거야? 막 현대 누구 막 이런 사람들이 몰리는 거라고. 솔직히 우리가 막 체리티 이벤트에 막 다닐 순 없잖아. 그지? 거기 가서 얼마를 내고 들어가는 건데. 그런 체리티 이벤트다. 그래서 예를 들어서 10만 원 내고 들어가서 한 10,000원어치 먹고 나오는 거. I have a charity event this weekend. This weekend. 이번 주말에 체리티 이벤트가 있어요. I have a charity event this weekend and I have to find a cocktail dress. I have to find a cocktail dress. cocktail dress라고 드레스 얘기하는 거. 칵테일이 아니라 이렇게 막 가슴 파져 있거나 등 팍 파져 있는 거. And I have to find a cocktail dress before the store closes. Before the store closes. 이거 디파트먼트 스토어 오면은 그게 닫기 전에. And I have to find a cocktail dress before the store closes. But everything was just yummy. But everything was just yummy. 스펠링은요. YUMMY고요. 모든 것이 다 맛있었다. yummy yummy. 그래서 여러분들이 알고 있는 얌얌 짭짭은 한국말이 아니에요. 영어에서 나온 거예요. yum 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 그리고 chop chop CHOP가 두 번 들어가면 빨리빨리라는 소리야. 그래서 6.25 때 그 미군 트럭이 지나가면 얌얌 맛있는 걸 chop chop 빨리 달라는 거. 그런 슬픈 말에서부터 얌얌 짭짭이 나온 거지 그 전에는 없었어요. 여러분들 어떤 사극 같은 거 볼 때 얌얌 짭짭 이러지는 없잖아 그때는요, 그죠? 그러니까 그걸 갖다 우리나라 말로 해가지고 얌얌 짭짭이 비슷하니까 그렇게 한 거지. 얌얌 찹찹은 그때 나온 거예요. And I have to find a cocktail dress before the store closes. But everything was just yummy. 됐죠? 오케이, 아주 재밌는 거 많았고요. 자, 이제 다시 미자로 들어가서 정리 한번 하자. 수빈. 재빨리 어떤 일에 달려들다라는 말을 할 때 sweep이죠. 원래는 SWEEP인데 swoop in 하고 주로 과거형으로 swoop in. Be slated for. 이건 무슨 말인지 모르겠다. 예문 한번 볼까요? So what time does the doctor have me slated for? 그러면 slated for는 몇 시에 약속 예정이 되어 있느냐 하고 물어보는 거네요. Your operation starts at 8 a.m.
8 a.m.이죠. slated 갖고 이걸 갖다 동사형을 썼구나. 원래 slate라고 그러는 거는 저 수술 들어갈 때 들어가는 그 침대를 slate라고 얘기할 수 있는 거거든. 그래서 slated for 하면 날 언제 밀고 들어갈 거야 그래갖고 그래서 예약이라는 단어까지 되는 거 봐. 이거 주로 이거는 의사랑 쓸 때 많이 써야겠네요, 그죠? alright, 재밌었습니까? alright, 이번 11월 달도 아주 열심히들 잘해주셨고요. Catch you guys all next month.